Good morning, respected headmistress, teachers, parents, and my dear children. Today is November 14th, the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. His birth anniversary is celebrated as Children's Day all over the India because of his love and affection for the children. Nehru said that children are the wealth of the country. I wish you all very happy Children's Day. My dear children, today is Children's Day, a day dedicated to you. From me also dedicated to love. I believe every child, every one of you brings more love into this world. When I see you, my heart swells with pride, love, and joy. In your shining faces, I see hope. I see brighter tomorrow. In your radiant eyes, I see the promise of what you will achieve. My dream is to see your dreams come true. I long for the day your achievements will celebrate all of us. Make us proud. Make your parents, your teachers, your school, and the nation proud. You are the future of the nation. You are the light of the darkness. My heart full love to all of you. Happy Children's Day. Thank you. Good morning, dear students, teachers, and parents. The most enjoyable day of every child is this day that we celebrate today, the Children's Day. It is celebrated internationally on 20th November every year. But in India, after the death of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, it is changed to celebrate on 14th November every year. Yes, today is the Children's Day. Happy Children's Day. As we know, they are the power of the nation. They are the future of our country to guide the country to prosperity. So it is very important for us, we teachers, to care them, to teach them, to train them the best skills, and also enable them to give priorities for human values in their life. Our teachers, the mentors, we should give opportunities to everyone to express their opinions, ideas, thoughts, and try to understand them in deep. Also, parents, you should teach your children social values and protect your children by giving them good education, food, and health. Children are the gift of God. They are innocent and loved by everyone. They are the most valuable resources. My warmest wishes to our children on this special day, the day with happiness, and enjoy with the gifts that you got from your teachers and parents. Thank you. നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചാച്ചാജി പൂപോലുള്ള മനസ്സാണ് പുഞ്ചിരിയോടെ നടപ്പാണ് നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂവിടരും നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചാച്ചാജി പൂപോലുള്ള മനസ്സാണ് പുഞ്ചിരിയോടെ നടപ്പാണ് തലയിൽ തൊപ്പി ധരിച്ചി നാടിൻ തലവര മാറ്റിയ നെഹ്റുജി തലയിൽ തൊപ്പി ധരിച്ച
ധരിച്ചീ നാടിൻ കലവര മാറ്റിയ നെഹ്റുജി. നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂവിടരും നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചാച്ചാജി. പൂപോലുള്ള മനസ്സാണ്, പുഞ്ചിരിയോടെ നടപ്പാണ്. കുട്ടികളെക്കാളിൽ ഇഷ്ടം കഷ്ടത കണ്ടാൽ അവിടെത്തും. ഭാഗ്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവി ഉയർത്തിയ നെഹ്റുജി. കുട്ടികളെക്കാളിൽ ഇഷ്ടം കഷ്ടത കണ്ടാൽ അവിടെത്തും. ഭാഗ്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവി ഉയർത്തിയ നെഹ്റുജി. നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂവിടരും നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചാച്ചാജി. പൂപോലുള്ള മനസ്സാണ്, പുഞ്ചിരിയോടെ നടപ്പാണ്. വെള്ളക്കാരുടെ ഭരണത്തെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞൊരു പടവീരൻ. വെള്ളക്കാരുടെ ഭരണത്തെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞൊരു പടവീരൻ. നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂവിടരും നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചാച്ചാജി. പൂപോലുള്ള മനസ്സാണ്, പുഞ്ചിരിയോടെ നടപ്പാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരത സ്വപ്നത്തെ സ്വർണ്ണച്ചിറകിലുയർത്തിയവൻ. സ്വതന്ത്ര ഭാരത സ്വപ്നത്തെ സ്വർണ്ണച്ചിറകിലുയർത്തിയവൻ. 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 സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള VPC അയ്യപ്പൻ സർ, നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അയ്യപ്പൻ സാറും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം, ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം സാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കാം. പുല്ലുവിള ലിയോ 13 ഹൈസ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ചടങ്ങിൽ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, സ്നേഹിതരെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ശിശുദിനം. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോടുള്ള ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ശിശുദിനം ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് കാരണം ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. നെഹ്റുവിന് കുട്ടികളെന്നാൽ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. 1955 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ്. നാം അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നുവോ അപ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 1964 മുമ്പ് നവംബർ 20 ശിശുദിനമായി ആചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും നവംബർ 20 ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1964 പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു, എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതുപോലെ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേരാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. 1955
നാം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ ഭാരത് രത്ന നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ശിശുദിനത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ലഘു വിവരണമാണ് ഞാനിവിടെ തന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാച്ചാജി, കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന ആ സ്നേഹവാത്സല്യം, അത് കണക്കിലെടുത്താണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്ദേശമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഓരോ വ്യക്തിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. AC കിറ്റ്സൺ എന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ദ ചൈൽഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഓരോ കുട്ടിയെയും ബഹുമാനിക്കുക, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ പകരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ, പിന്നെ മുതിർന്നവർ, സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. എല്ലാവരോടും സഹവർത്തിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ ശിശുദിനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എളിയ വർത്തമാനം നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഇന്ന് ശിശുദിനമല്ലേ? ഈ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതെ, നിനക്കും ഈ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ഇന്ന് നീ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. ഇന്ന് ശിശുദിനമല്ലേ? അതാ. ശിശുദിനമായിട്ട് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താ ഇത്രയേറെ സന്തോഷം? ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അധ്യാപകർ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. അതാണല്ലേ കാര്യം. എന്തിനാ അധ്യാപകർ വന്നത്? അധ്യാപകർ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. നീ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ ലിയോ 13 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രാമുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ? ശരി, നമുക്ക് പോകാം. ഹായ് രാമു. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ശിശുദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. നിനക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് TV-യിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നമുക്കത് കണ്ടാലോ? ശരി, നമുക്ക് കാണാം.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അദ്ദേഹം 1889 നവംബർ 14 ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ലീഗിനും വിന്യസിക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിനും അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെയും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിച്ചു. നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ പലയിടത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അലഹാബാദിൽ സിറ്റി ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ ഒരിക്കൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. There are several memorials and statues of Jawaharlal Nehru across India. Some of them are mentioned below. The statue of Jawaharlal Nehru at the Jawaharlal Nehru University is a prime attraction in New Delhi. The Nehru Park at Badpur on the banks of the river Damodar possesses a statue of Jawaharlal Nehru. The Kerala Assembly premises also possess a statue of Jawaharlal Nehru. There is also a statue of Jawaharlal Nehru at the coastal city of Visakhapatnam. The Park Street of Kolkata, known as Mother Teresa Sarani, also possesses a statue of Jawaharlal Nehru. There is also a statue of Jawaharlal Nehru in the city of Allahabad, where Nehru spent his childhood. The Sunil's Wax Museum at Thiruvananthapuram possesses a lifelike wax statue of Jawaharlal Nehru. Happy Children's Day. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. എന്താണെന്ന്? ഇന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ റാലിയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു, ജയ് ജയ് ചാച്ചാജി വിളിച്ച്, അല്ലേ? പക്ഷെ എന്തു പറ്റി? കൊറോണ കാരണം നമുക്ക് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ നാം എല്ലാ ദിനാചരണങ്ങളും കൊണ്ടാടുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ മകളായ ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനിക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം 6 തവണയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 1921 1945 ഇടയിൽ ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു. ആ കാലയളവില് തന്റെ മകളായ ഇന്ദിരയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് കത്തുകളിലൂടെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദിരയ്ക്ക് ലഭിച്ച 31 കത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഒരച്ഛൻ തന്റെ മകൾക്കെഴുതിയ കത്തുകൾ എന്ന പുസ്തകം. ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച കത്തുപുസ്തകമാണിത്. ലോകത്തെ ഒരു കുടുംബമായി കാണാനും അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനും തന്റെ കത്തുകൾ മകൾക്ക് പ്രേരകമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഈ കത്തുപുസ്തകം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ ഒരു കുടുംബമായി കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശിശുദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning to all. First of all, I wish you happy Children's Day. I'm Sania from 10B. I show Indian scientists born on this month. They are C.V. Raman, born on November 7th, Salim Ali, born on November 12th, Birbal Sahni, born on November 14th, J.C. Bose, born on November 13th. Let's see the video.
He was one of the very first scientists to carry out systematic bird survey in India and abroad. His research work is considered highly influential in the development of ornithology. Salim Ali was born on 12 November 1896, the youngest of 9 children. His father died when he was a year old and his mother passed away when he was 3. Now orphaned, Salim Ali was raised by his aunt in Mumbai. He published a research paper discussing the nature and the activities of weaver bird in 1930. The article made him famous and established his name in the field of ornithology. Salim Ali also traveled from place to place to find the conducting bird survey and making detailed observations. He published the Book of Indian Birds in 1941, in which he discussed the kinds and habitats of Indian birds. Also co-authored the book Handbook of Birds of India and Pakistan, a comprehensive book covering 10 years of work from 1964 to 1974 that describes the birds of the subcontinent, their appearance, habitat, breeding habits, migration, etc. Salim not only researched about birds, but also contributed to the arena of protection of nature. For his extraordinary efforts, he was given an international award of Rs 5 lakh, but he donated all the money to the Bombay Natural History Society. The Government of India honored him with the Padma Bhushan in 1958 and Padma Vibhushan in 1976.
Respected teachers and my dear friends, today we are celebrating Children's Day. I am speaking in the history of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 at Allahabad, Uttar Pradesh, India. His father's name was Pandit Motilal Nehru, who was a famous lawyer. His mother's name was Swarup Rani. Jawaharlal was the eldest of 3 children, 2 of whom were girls. Jawaharlal got his early education at home. Later, he went to England for higher education. He graduated from the Cambridge University. In 1912, he returned to India. In 1916, he got married to Kamala Nehru. Jawaharlal Nehru met the top Indian leaders like M.K. Gandhi, G.K. Gobal, Dr. Annie Besant and C.R. Das. In 1920, he joined the non-cooperation movement started by Gandhiji. He took part in the civil disobedience movement. In 1942, he also joined Gandhiji's Great India movement. Jawaharlal Nehru was sent to jail many times. Finally, on 15th August 1947, India got freedom. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. He wrote such as famous books as Autobiography, The Discovery of India, and claimed as his world history. He loved children very much and was called Chacha Nehru. His birthday is celebrated as Children's Day all over India. Nehru passed away 27th May 1964. Thank you. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷനാണിത്. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1947 മുതൽ 1964 മരിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 13-ാം വയസ്സിൽ കുടുംബ സുഹൃത്തായ ആനി ബസന്റിന്റെ കൂടെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നെഹ്റു അംഗമായി. ഉപരിപഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ അദ്ദേഹം ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നീട് 2 വർഷം നിയമപഠനം പൂർത്തിയാക്കി 1912 ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. 1916 ലക്നൗ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീന വലയിൽപ്പെട്ടു. 1918 AICC മെമ്പറായി. 1929 കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ഭാരതം എന്നതായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ ആശയം. മുസ്ലിം ലീഗുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വിഭജനം തടയുവാൻ നെഹ്റുവിനായില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി നെഹ്റു 1951 ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. വ്യവസായ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും രാജ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കി.
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു നെഹ്റു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നവീനമായ ആശയങ്ങൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാക്കി. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നീ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ്. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു. ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നെഹ്റു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സംഭാവന ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമയത്ത് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത്. 1955 ഭാരത് രത്ന എന്ന അത്യുന്നത ബഹുമതി നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഏവർക്കും ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ശിശുദിനാശംസകൾ. പൂർണ്ണമായി വന്ന എന്താണെന്നല്ലേ പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ശ്രീമതി പ്രമീള ഫർഗോ ടീച്ചർ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ VIP എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ. ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശംസ പറയുന്നതോടൊപ്പം നെഹ്റുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ് ടീച്ചർ ഈ പൂവുമായി വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശിശുക്കളോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം തന്നെ നമ്മൾ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി പൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മളാരും നെഹ്റുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു പൂ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സംഭവം എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പേർ, സമ്പന്നരായ മനുഷ്യർ, വളരെയേറെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂവുമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നത്. വാച്ച്മാൻ ആ സ്ത്രീയെ അകത്തോട്ട് കടത്തിവിട്ടില്ല. ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചുപോയി. പിറ്റേന്ന് അതുപോലെ പൂവുമായി വന്നു. വാച്ച്മാൻ കടത്തിവിട്ടില്ല. 3-ാം ദിവസവും ഈ സ്ത്രീ പൂവുമായി വന്നു. തർക്കമായി, വാച്ച്മാനും ഈ സ്ത്രീയുമായി തർക്കമായി. ബഹളം കേട്ട് നമ്മുടെ നെഹ്റു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. സംഭവം അന്വേഷിച്ചു, കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. എന്തിനാണ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങേ കാണണം, ഈ പൂവൊന്ന് തരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. നെഹ്റു വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം, ദരിദ്രയെന്നോ സമ്പന്നെന്നോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ച് ആ പൂ വാങ്ങി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പൂവുമായി അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ, നെഹ്റു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിലെ തോട്ടക്കാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പൂ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്, പോക്കറ്റിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോട്ടക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കാം, നെഹ്റുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കാം എന്ന് കരുതി പിറ്റേന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ തോട്ടക്കാരൻ ഓരോ പൂ വീതം എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തെ മുഷിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാകണ്ടല്ലോ, തോട്ടക്കാരന് വിഷമമാകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി നെഹ്റു എല്ലാ ദിവസവും ആ പൂ വാങ്ങി തൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ. ഇനി ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ഇതിപ്പോൾ കേട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും. കേട്ടല്ലോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. A very good morning to everyone.
The greatest gift you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence. There are only two lasting gifts we should give our children. One is roots and second is wings. We, the English Club, with joyful heart, thank all our charming buds who had a sense of responsibility to lend a hand to their classmates. Honestly, we thank all their parents who are a source of inspiration to them. Above all, we thank our dear Teacher Pramila Fogart, the paragon of our institution, who instantly motivate our activities. Once again, we thank all the generous hearts who had a hand in completing this endeavor. I really thank and have a pleasant and wonderful day. Thank you. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നന്ദിനി. ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ശിശുദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ശിശുദിനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ തൊപ്പിയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ നെഹ്റു ക്യാപ്പ്. ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതും ആ നെഹ്റു ക്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന രീതിയാണ്. ആദ്യം ഒരു വെള്ള ചാട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വെള്ള ചാട്ടിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണിത്. അതിനുശേഷം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ മടക്കണം. മടക്കിയല്ലോ. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം 4 സെന്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കുക. രണ്ടിടവും തുല്യമായിരിക്കണം. കണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ 4 സെന്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ തുല്യമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കിയില്ല. അതിനുശേഷം ഇതിനെ തുറക്കുക. തുറന്ന് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഇരിക്കും. അതിനെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ പുറം തിരിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കുക. ഇത് കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം. എടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ? ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മടക്കിയായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് ഇതിനെ തുല്യമായിട്ട് മടക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം എടുത്തതുപോലെ പകുതിയായിട്ട് വീണ്ടും പകുതിയായിട്ട് എടുക്കുക. എടുത്തല്ലോ. പകുതിയായിട്ട് എടുത്തല്ലോ. അതിനൊന്ന് ഊണി തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നടുവിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം കാണും. ഇനി അടുത്ത് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം കാണും. അതിന്ന് ഈ മുക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് മടക്കിയല്ലോ. അതേപോലെ ഈ വശവും മടക്കുക. മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ആ പിറകിലത്തെ വശവും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു വശം പൂർത്തിയായി. ഇനി അടുത്ത വശം. കണ്ടല്ലെല്ലാവരും? ഇതുപോലെ രണ്ട് വശവും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ മടക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത് ഇതിൽ 1/3 വശമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? എടുത്തു. മടക്കിയല്ലോ.
കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഒരൽപ്പം ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങ് വീതി കൂട്ടിയെടുക്കാം. തല കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറച്ചേ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ വലതുവശത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തും കൂടി ചെയ്യാം. അതേ അളവിൽ തന്നെ എടുത്ത് മടക്കി ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് മടക്കാം. ഒന്ന് തേച്ചു അടുത്ത് 2 തേച്ചു വിട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഏകദേശം ഒരുപോലെയായി. ഇവിടെ ഓപ്പൺ കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അവിടോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പശ തേക്കാം. ഇച്ചിരി പ്രസ് ചെയ്തിടണം. അടുത്ത് ഇവിടെ പശ തേക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി തേക്കുക. എടുത്തല്ലോ. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിത് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് അമർത്താം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെഹ്റു തൊപ്പി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നെഹ്റു തൊപ്പി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിന ആശംസകൾ ഒന്നുകൂടി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു.